ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। और ग्रोसरी हाले भी निरंतर सेवा की जा रही है। खालसा लाइब्रेरी BNB ट्रस्ट बिल संधू FYI मीडिया सांझा TV। सो थानू ग्रोसरी की जरूरत आ तो तुसीं सानू फोन कर सकते हो, खालसा लाइब्रेरी तो आके भी लैके जा सकते हो। इस तो इलावा गुरुद्वारा दूख निवारण साहिब तो मास्क सैनीटाइजर ते ग्लव जिहड़े फ्रंट लाइन लोग काम करते हैं जिन्होंने जरूरत है तुसीं उत्थों जाके उन्होंने कोलों लै भी सकते हो और बहुत सारिया जगह ते वो डोनेट करन भी जा रहे हैं। सो इस तो इलावा मास्क चाहिए ने तो तुसी सोशल मीडिया के राही जां सांझा टीवी ते भी फोन कर सकते हो, साडे कोल भी मास्क अवेलेबल है। सो जदों असीं गल करते हैं कम्यूनिटी की तो कम्यूनिटी दे विच बहुत सारे मुद्दे उठते रहंदे आ। आए दिन असीं कुछ ना कुछ सुनते रहंदे आ, आए दिन कुछ ना कुछ हुंदा रहिंदा। ते खास तौर पर जे मैं गलबात करां जदों असीं पिंडां दे विच सी ते पिंडां दे विच गुरु घर गुरुद्वारा साहिब हुंदा सी, छोटे सी बच्चे सी, जाईदा सी सवेरे शाम। पर गुरुद्वारे दे विच सेवा करन वाले ग्रंथी सिंह नूं उस भाई साहब नूं उसकी बड़ी रिस्पैक्ट हुंदी सी, बड़ा उच्चा सुच्चा मन्निया जांदा सी उस इंसान नूं। भावें कि जे असीं पिछलियां भलियां वेलियां दी गल करिए ते उस वेले इन्नी उच्ची विद्या नहीं सी प्राप्त हुंदी। पिंडां दे विच खास तौर ते जिहड़े लोग कोई होर कामकार नहीं सी करदे ते कई बार कई बहुते लोग बाले कह लो कि पढ़े लिखे भी नहीं सी हुंदे पर पाठ करना आउंदा सी ते ओह ग्रंथी सिंह बण जांदे सी। पिंडां दे विच इंज ही हुंदा सी, कोई सियाणा बंदा हुंदा सी ते किसे ना किसे ने ड्यूटी लै लैनी। एक दो जिहड़े ज्ञानी सिंह पिंड दे हुंदे सी। जिवें जिवें समां बदलदा गया, जिवें जिवें टैक्नोलॉजी वधदी गई, लोकां दी सोच समझ चेंज हुंदी गई ते उवें उवें जिहड़े कह लो कि ये भी बदलाव आउंदा गया साडे गुरु घरां दे विच भी। सो जदों असीं गल करदे हां बाहरले मुल्खां दी ते बाहरले मुल्खां दे विच गुरुद्वारा साहिब बहुत ने, साडे अपने शहरां दे विच भी, आले दुआले भी, होरां मुल्खां दे विच भी। पर इन्हां गुरुद्वारियां दे विच आए दिन कोई ना कोई विवाद होया रहिंदा। क्यों होया रहिंदा? क्योंकि कमेटियां दे विच आपस दे विच इतफाक नहीं हुंदा ते बहुती वारी इस मसले नूं लै के वोटां हुंदियां ने, लोकी चुणदे ने कमेटियां, लड़ाइयां हुंदियां ने ते जदों लड़ाइयां जग जार हुंदियां आ ते फिर कौम दा जिहड़ा सिर शर्म दे नाल झुक जांदा। किते ना किते दिल दे विच सोच आउंदी आ कि असीं अपनी कौम नूं अपने धर्म नूं किधरले पासे नूं लैके जा रहे हैं। ते जदों गल आउंदी है ग्रंथी सिंघां दी जिहड़े गुरुद्वारा साहिब दे विच सेवा करते ने उन्हां दियां की रिस्पॉन्सिबिलिटियां हुंदियां ने। गुरु घर दे वजीर कहा जांदा उन्हां नूं। सो एक गुरु घर दे वजीर दियां की जिम्मेवारियां हुंदियां ने ते किहड़े किहड़े गुरुद्वारे दे विच उहदियां रिस्पॉन्सिबिलिटियां हुंदियां आ ते किन्नी क उहदी विद्या हुंदी आ, की सिੱਖਿਆ हुंदा आ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਆ। पर ज्यों ज्यों हुण लोग आप गुरु की बाणी के लड़ लगन लग पे ने तो लोग सवाल करन लग पे ने। पर गुरु के वजीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हुंदी आ, किहो जिहे होने चाहिए गुरु के वजीर। अज मेरे नाल साडे अपने शहर तो दूख निवारण गुरुद्वारा साहिब दे भाई साहब गुरविंदर सिंह लुधियाणे वाले मेरे नाल ने। इन्हां दे नाल गलबात करदे आ ते इन्हां दे कोलों असीं एक वजीर दीयां किहड़ियां जिम्मेवारियां हुंदियां ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। FI ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮਸਤਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ
ਤਕਰੀਬਨ 2002 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਕਲਾਂ ਰੋਪੜ, ਉੱਥੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸੰਥਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 2018 ਮਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਲਈ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਏਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਹ ਦਰਜਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੀਜਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਕਿਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਨੀ ਸਮਝ, ਉਨਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀ? ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ? ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਗਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾਪਣ ਦਿਸਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਏ, ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਵੇਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਊਣਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਰੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ,
ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 8-8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਛਲਾਗ ਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਬੜਾ ਝੁਕਾਅ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਕਥਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੈਸਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੋ
ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋਤ ਚੁਕਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਚੁਕਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਰਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜਲ ਰੱਖਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿ ਮਨਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋਤ ਦੀ, ਵੀ ਜੋਤ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਦਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਈ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਜੋ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੁਚਰਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਖ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਢਾਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਜੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਲੋਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ 4 ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਦੁਵਿਧਾ ਜੀ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 1 ਘੰਟਾ ਕਲਾਸ, 2 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਟੀਚਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੀ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਘੱਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਰ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਲੇਟ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਡੱਪਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਪਵਾਂਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਬੜੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਵੀ ਏਡੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਛਾ ਤੇ ਖੋਛਾਪਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ
ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਹੂਗੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ? ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਣਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਏ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਜਾਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਚੰਗੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਵੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਕਰ ਆ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਡੋਲੂ ਫੜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਏਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਏਡਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਚਰਣ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕੋਈ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੋਗ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਪ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਲਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਧੀਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹੀ ਪਿਸਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਹਿਜ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਹੈ ਸੁਧ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਭਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਏਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਰ ਚੋਂ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਪੱਕਦੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੀਰਤ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦਾ ਭੈ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਡਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ,
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।